अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम ਦੋਸਤੋ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਨ ਰਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਜਦ 1947 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ तहसील गढ़शंकर उत्थों उठ के आए थे। ये इलाका हुण जिला नवांशहर तहसील बलाचौर में आ गया है। बजुर्गों के पिंड का नाम असरों सी ते इसनूं सीरोवाल भी कहते सी। बलाचौर तो 18 किलोमीटर अते चंडीगढ़ तो 45 किलोमीटर से वसे हुए इस पिंड के लागे लागे बणा शाहपुर 7 किलोमीटर के फासले ते बेला ताजोवाल नंगल 8 किलोमीटर के फासले ते आबाद है। बाबा जी मुहम्मद हुसैन वल्द रहमतुल्ला कौम गुजर गोत देदड़ इन्हां दी उम्र उस वेले लगभग 10 साल सी अते ये टब्बर बाकी लोगों की तरह अपना सब कुछ इस आस ते छड़ के अपने पिंडां विचों निकले सी कि ये रौला कुछ दिनों का है। इस तो बाद जब ठंड ठेर हो गई तो असी अपने घरों नूं वापस आ जाना है। मगर अज 75 साल बाद भी इन्हां बजुर्गों की वापस जाने वाली चाह पूरी नहीं हो सकी। उजाड़े के दौरान बजुर्गों की एक फुफी जो कि अखां तो नाबीना सी अपने बच्चों समेत इन्हां तो विछड़ गई और अज तक नहीं मिल सकी। एक दो बंदियां दे दस्सण मुताबक इन्हां नूं एक कैंप विच देखा गया सी। उस तो बाद इन्हां दा कोई पता नहीं लग सकिया। वीडियो विच बजुर्गां ने रोंदियां होयां इन्हां दा जिक्र भी कीता सी, मगर कुछ तकनीकी खराबी के कारण इन्हां दी आवाज़ इस क्लिप विचों रिकॉर्ड ना हो सकी। वीडियो विच बजुर्गों ने अपने एक बजुर्ग का भी जिक्र किया सी जो उस वेले जापान की फौज में कैदी हो गए सी, जिन्हां ते बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया सी। वीडियो विच असीं ये भी गुजारिश की है कि जिहड़े मुल्क चाहे वो अमन पसंद ने चाहे वो शिद्दत पसंद ने वो जंगी कैदियां नाल जानवरां वाला सलूक ना करिया करन, क्योंकि कोई भी फौजी चाहे वो किसी भी मुल्क की फौज में है वो अपनी रियासत का मुलाजम है और अपने मुल्क नाल वफादारी का हलफ दिता हुंदा है। इस करके जब वो कैदी हो जान तो इंसान समझदे होया इन्हां नाल जो कानून में सज़ावां ने उस तो बाद जुल्म ना किया जाए, क्योंकि कैद करने वालियां दी और कैद होने वालियां दी आपसी कोई दुश्मनी नहीं होंदी। वो भी किसी माँ के पुत किसी भैन के भरा अते किसी दे सिर दे ताज ने और इन्हां दे भी छोटे छोटे बच्चे होंदे ने। तो बेनती है कि इंसानियत का लिहाज रखदियां होया जुल्म ना किया जाए, क्योंकि इंसानियत की किताब का पहला हरफ एहसास और रहमदिली है। वीडियो देख के गवाची फैमिली लभण विच साडी मदद जरूर करियो। उमरदीन ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰਦੀਨ ਸੀ। ਉਮਰਦੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 3-4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਵੀ ਬੜੀ ਅਥਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਚੌਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी बद्दो की, ये जिहड़ा कि लाहौर जिले दे विच पैंदा आ फिरोजपुर रोड ते।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 47 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਰਹਿਮਤੁल्ला। ਰਹਿਮਤੁल्ला। ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਜਰ ਬਰਾਦਰੀ। ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗੋਤ ਦੇਦੜ। ਦੇਦੜ ਗੋਤ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਦੜ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੇ 7 8 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਨੂਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ? ਸੀਰੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸਰੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੋਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਸਹੀ ਸੀਰੋਵਾਲ ਵੱਜਦਾ। ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਭੈਣੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੱਪਰੀਆਂ, ਫੂਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਭੈਣੀ। ਭੈਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ? ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭੱਦਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਜਦ ਉਹ ਬੈਠੇ ਭੱਦਲ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸੀਰੋਵਾਲ। ਸੀਰੋਵਾਲ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਹਾਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਜਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅਸਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੀਆਂ ਟਿੱਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਬਾਂਦਰ ਆਮ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਬੇਸਾਬਾ ਜੀ। ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਛੱਪੜ ਤੋਂ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ 10-15 ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਝ ਪੰਖ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਨਾ? ਹੈਂ? ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਥਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਚੌਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹਾਂ। ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੜੇ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਗਲ ਜਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝਪਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਤਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਮਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 32 ਕਿ 33 ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਹਾਂ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਾਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਜ਼ੀਰਾ ਕੋਈ ਆ ਹਾਂ ਜਜ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਅੱਗਾ ਬਾਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਭੈਣੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਗਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਸੀਗੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਫੁੱਫੀ ਸੀਰੋਵਾਲ। ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਬੀਨਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀ? ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ। ਫੁੱਫੀ ਸੀਗੀ। ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ। ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰਹਿਬਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਯਾਰ 2 ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਬੇਗ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਸਾਦਾ ਟੋਰੀਆ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਟ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ 2 ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ, ਵੀ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਨੱਠ ਦੌੜ ਕਰੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਲਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਮਰਦੀਨ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰਦੀਨ ਸੀ? ਉਮਰਦੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 3-4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਦਾ ਜੋ ਸਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੱਬਿਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਲਝਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੱਦੋਗੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਬੱਦੋਗੀ ਅਸਲ ਵੱਜਦਾ, ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਅਸਲ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਦੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਬਲਦ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜੀ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਦੋ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।